Can you see the slide share on your phone? Yes, sir. Yes, sir. This is the topic, today's topic, classification, formulation and methods of application of herbicide. কোন একটা সেকশনে আমি এটা পড়িয়েছিলাম আগে, ছুটির আগে। এখন যদি কম্বাইন সব সেকশন একসাথে কম্বাইনলি পড়ানো হচ্ছে। First, you need to know. স্যার ক্লাসটা রেকর্ড করলে ভালো হতো। রেকর্ড করলে কি সুবিধা? স্যার অনেক কিছু মিস করে ফেলি তো রেকর্ড করলে এটা আমরা পরে আবার দেখতে পারি। অসুবিধা নাই, তোমাদের তো ওই ক্লাস নোটটা দিয়ে দেবো, পরে সিআর এর ইমেল আইডিতে দিয়ে দিলাম, পরে তোমরা সবাই পেয়ে গেলাম। First, the definition of herbicide. What is herbicide? Herbicide is a substance or preparation for killing plants, especially weeds, or it is a chemical substance that is used to destroy plants, especially weeds, or destroy the unwanted vegetation or unwanted plants. Herbicides are also commonly known as weed killers. এগুলো বাংলায় আগাছানাশক বা উইড কিলারও বলে, যেগুলো মূলত রাসায়নিক পদার্থ এবং আগাছাকে মারার জন্য ব্যবহার করা হয়। Now, classification of herbicide. Herbicide can be classified in different ways. Number A, on the basis of selectivity. Number one, selective herbicide. A selective herbicide is one that will kill some plant species when applied to mixed plant population without serious injury to other species. একটা মিক্সড প্লান্ট পপুলেশনে নির্দিষ্ট কিছু আগাছাকে মারবে, সিলেক্টিভ আগাছাকে মেরে ফেলবে সিলেক্টিভ হার্বিসাইড, but not all. For example, 2,4-D. 2,4-D means 2,4-dichlorophenoxyacetic acid. Triazine, trifluorine, alachlor, EPTC, etc. Selective herbicides are used in the crop fields, lawns, gardens, and grasslands. Sometimes certain selective herbicides, when applied at very high doses, act as non-selective plant killers. For example, simazine, diuron, এই সমস্ত আগাছানাশক very high dose apply করলে non-selective properties show করে। Number two, non-selective herbicide. A non-selective herbicide is one that kills plants irrespective of species. Species যাই হোক না কেন, all plants kill করে। For example, paraquat, diquat, glyphosate. Glyphosate গ্রুপের মধ্যে আছে Roundup, Touchdown, etc. Non-selective herbicides are used for controlling general vegetation on industrial sites, fallow lands, and aquifers. Selective herbicide নির্দিষ্ট আগাছাকে মারার জন্য ব্যবহার করা হয়, এবং non-selective herbicide all, especially industrial sites, fallow lands, aquatic weeds. আচ্ছা একটা হেডফোন লাগাও। স্টুডেন্টস, তোমাদের যারা কথা বলো অডিওটা অফ করে রেখে কথা বলো। আমার সাথে কথা বলার সময় অডিও অন করবা, আর তোমরা যখন কথা বলো অডিও অফ রাখবা। On the basis of time of application, herbicide is of three types: pre-sowing or pre-planting herbicide. Herbicide that is applied before the crop is planted or seed is sown is called
pre-sowing or pre-planting herbicide. বীজ বা ক্রপ লাগানোর পূর্বে এই সমস্ত আগাছানাশক অ্যাপ্লাই করা হয়। এক্সাম্পল ট্রাইফ্লোরালিন, ফ্লুক্লোরালিন, এটসেট্রা। Number 2, pre-emergence herbicide, the herbicide that is applied prior to the emergence of specified weed or crop is called pre-emergence herbicide. এই সমস্ত আগাছানাশক আগাছা বা ফসল ইমার্জ করার আগে জমিতে অ্যাপ্লাই করা হয়। They are used to stop the germination of wheat or crop seeds, for example, Alachlor, Atrazine, Butachlor, Benthiocap, Diuron, Monouron, Chloroprofen, Pitrachlor, etc. Another on post-emergence herbicides. These are applied after emergence of specified weed or crop or both. আগাছা বা ফসল এবার কি করবে? পরে এই সমস্ত আগাছানাশক দেওয়া হয়। এক্সাম্পল প্রোপানিন, 2,4-D, ডালাপন, রাউন্ডআপ, non-selective post-emergence herbicide. Number C, on the basis of method of application or place of application, soil applied herbicide or soil active herbicide. A soil applied herbicide is one that is applied primarily to the soil rather than vegetation. এই সমস্ত আগাছানাশক মাটিতে অ্যাপ্লাই করা হয়। Inside the soil it kills weeds as they germinate or inhibits sprouting of their rhizomes, stolons, tubers, etc. মাটিতে যে সমস্ত আগাছার স্টোলন থাকে, টিউবার, রাইজোম, এগুলো জার্মিনেশন বা স্প্রাউটিং রোধ করে দেয় সয়েল অ্যাক্টিভ হার্বিসাইড। এক্সাম্পল ভার্নোলেট, ট্রাইফ্লোরালিন, ফ্লুক্লোরালিন, এটসেট্রা। Pre-planting and pre-emergence herbicides are soil applied. Number 2, foliage applied or active herbicide. Foliage active herbicides are applied to foliage. Foliage means the leaves of the plants. That is the above ground portion of the immersed plants, and are absorbed by the exposed tissue, leaf, stem, etc. For example, paraquat, diquat, 2,4,5-T. That is 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid, MCBP, PCP, etc. Foliage herbicide applied herbicides may be both selective and non-selective. এই ধরনের আগাছানাশক সিলেক্টিভ, নন-সিলেক্টিভ দুই ধরনের হতে পারে। On the basis of translocation of plants in plants or nature of action, herbicide is of two types: contact herbicide. Contact herbicides kill only the plant parts contacted by the chemical. Chemical apply করার পরে আগাছার যে সমস্ত অংশ হার্বিসাইডের কন্ট্যাক্ট আছে সেই অংশ মারা যায়। These herbicides may be either selective or non-selective. Example, paraquat, diquat, propanil, PCP, etc. Translocated or systemic herbicide, another one, systemic. The term is systemic. আরেকটা শব্দ আছে সিস্টেমেটিক, সেটা হচ্ছে ধারাবাহিকভাবে, কিন্তু হার্বিসাইডের ক্ষেত্রে অনেক সময় অনেকে ভুল করে। এই টার্মটা হবে সিস্টেমিক। Translocated herbicide. Translocated or systemic herbicides are absorbed by the roots or foliage and translocated throughout the plant. গাছের শিকড় বা পাতা কর্তৃক শোষিত হয়ে সারা গাছে এই ধরনের আগাছানাশক ছড়িয়ে পড়ে এবং প্লান্টকে কিল করে। Herbicide activity can be either selective or non-selective. For example, 2,4-D, 2,4,5-T, dicamba, etc. Number E, on the basis of persistence in the soil, soil-এর স্থায়িত্বের ভিত্তিতে হার্বিসাইড চার ধরনের। persistent, number 1, persistent herbicide. The persistent herbicides maintain their phytotoxic effects in soil for more than 1 year after their application. Soil apply করার পরে এক বছর বেশি টক্সিক থাকে প্লান্টের প্রতি। Number 2, long residual herbicide maintain their phytotoxic effect in soil for more than 1 season and less than 1 year after their application. Then residual herbicide,
The residual herbicides maintain their phytotoxic effect in soil for less than 1 season after their application. Application পরে এক সিজনের কম ইফেক্টিভ থাকে residual herbicide. And number 4, non-residual herbicide. These are inactivated in soil immediately or within a few days of their application. Application করার পরে immediately বা কয়েকদিনের মধ্যে inactive হয়ে যায় non-residual herbicide. Environmental situation consider করলে non-residual herbicide ভালো. Example, Praquat, Dicot, and DSMA are non-residual herbicide, disodium methyl arsenate. Now another topic, herbicide formulation. The mixture of active and inert ingredients, that is inactive ingredients, is called a formulation of herbicide, or the form in which herbicide is available in the market is called herbicide formulation. বাজারে যে অবস্থায় herbicide পাওয়া যায় এটা herbicide formulation, এবং এর মধ্যে active এবং inactive ingredients mix করে formulation করা হয়. Herbicide formulation contains active ingredients and inert ingredients, that is carrier materials. What is active ingredient? The active ingredient in a herbicide is the chemical that kills or controls the target weed. Herbicide যে দুটি পার্ট দিয়ে তৈরি হয় যেটা active ingredient, সে অংশটা আগাছাকে মারার জন্য responsible. And inert ingredients include anything other than active ingredient and can usually be divided into 2 categories, including solvents and adjuvants. Inactive part যেটা carrier materials, যে কোনো ম্যাটেরিয়াল হতে পারে, এটা আবার 2 ধরনের, solvents and adjuvants, এবং এই সমস্ত পদার্থ আগাছাকে মারার জন্য দায়ী নয়, কোনো রেসপন্সিবিলিটি নাই. Now objectives of herbicide formulation. Herbicide is formulated to make handling of herbicide easy. সহজে herbicide handling করা যায়. To get high control activity on the target plants. Target plant উপর যাতে নিয়ন্ত্রিত একটা কাজ পাওয়া যায়. To have a product with physical properties suitable for use in a variety of types of application equipment and conditions. বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি এবং অবস্থায় হার্বিসাইড যাতে সহজে ইউজ করা যায় এজন্য হার্বিসাইড ফর্মুলেশন করা হয়. টু প্রিপেয়ার এ প্রোডাক্ট হুইচ ইজ ইফেক্টিভ অ্যান্ড ইকোনমিক্যালি ফিজিবল টু ইউজ, কার্যকর এবং ইকোনমিক্যালি ফিজিবল প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য হার্বিসাইড ফর্মুলেশন করা হয়. টু প্রিপেয়ার এ প্রোডাক্ট হুইচ ইজ সুইটেবল ফর স্টোরেজ আন্ডার লোকাল কন্ডিশনস, এবং হার্বিসাইড যাতে স্টোর করা যায় লোকাল কন্ডিশনে, এই সমস্ত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে হার্বিসাইড ফর্মুলেশন করা হয়. Kinds of herbicide formulation. Herbicide is mainly formulated in 2 groups, dry formulation and number B, liquid formulation. শুকনো অবস্থায় তৈরি করা হয় এবং একটা তরল অবস্থায়, দুই অবস্থায় পাওয়া যায় হার্বিসাইড বাজারে. And dry formulation is divided into 5 categories. Number 1, granule, danadar. Number 2, pellet, body, tablet. Number 3, weightable powder, WP or W. Soluble powder. Actually, the word is powder, not power. Weightable powder, soluble powder. Number 5, water dispersible granule or dry flowable. Liquid formulation, water soluble concentrate, WSC, emulsifiable concentrate, E or EC, and number 3, flowable or aqueous suspension, F or L or S. Now,
the granule, first one granule, dana jatiyo agasanashok. This is a ready to use dry mixture of a small amount of active ingredient with inert carriers. অল্প পরিমাণ ড্রাই অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে অল্প পরিমাণে এবং ড্রাই ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে ইনার্ট ক্যারিয়ার হিসেবে মিক্স করে তৈরি করা হয়। মোস্ট আর মেড বাই অ্যাপ্লাইং এ লিকুইড ফর্মুলেশন অফ দ্য অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট particles of some porous materials such as clay, sand, plant material, clay, sand, bali, kada, plant material, এগুলোর সাথে লিকুইড অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট মিক্স করে দানাদার হার্বিসাইড তৈরি করা হয়। গ্রানুল পার্টিকলস আর মাস লার্জার দেন দ্য ডাস্ট পার্টিকলস। ডাস্ট পার্টিকলস এর চেয়ে গ্রানুলের দানা বড় থাকে। The herbicide is absorbed into the granule or coats the outside of it or both. গ্রানুলের সাথে অ্যাবজর্ব করে দেওয়া হয় অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট। The amount of active ingredient usually ranges from 1 to 15%. 1 থেকে 15% অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট থাকে দানাদার আগাছানাশকের মধ্যে। Number 2, pellet body. Pellets are similar to granules, but their manufacture is different. Granular মতোই কিন্তু এর তৈরি প্রক্রিয়া আলাদা। The active ingredient is combined with inert materials to form a slurry. প্রথমে slurry a thick liquid mixture তৈরি করা হয়। This slurry is then extruded under pressure through a die and cut at desired lengths to produce a particle that is relatively uniform in size and shape but is much larger than a granule. The slurry is then extruded under pressure through a die. Die মানে কি তোমরা জানো? এই ডাইটা কি কেউ বলতে পারো? কালার কালার DIE ডাই, ওটা হচ্ছে DYE কালার যেটা বলছো। এই ডাই একটা হচ্ছে যে মৃত্যু, তাই না? আর একটা হচ্ছে শ্বাস। ডাই মানে শ্বাস। মোল্ড মানে যেমন কেক তৈরি করতে চাইলে বা অন্য তোমার কিছু তৈরি করতে চাইলে একটা শ্বাসের মধ্যে পিঠা তৈরি করতে চাইলে বিভিন্ন দিয়ে তৈরি করা হয় একটা শেপ দেওয়ার জন্য। সে ডাই একটা শ্বাস, একটা নির্দিষ্ট কন্টেনার যার মধ্যে নির্দিষ্ট সাইজের, এর মধ্যে দিয়ে পাস করে এই পিলেটগুলোকে একটা নির্দিষ্ট শেপ দেওয়া হয়, সাইজ এন্ড শেপ, শ্বাসে ফেলে। এই ডাই মানে সেই শ্বাস। Pellets contain a small amount of active ingredient, usually 10 to 20% by weight, combined with inert carrier. আরেকটা ছিল গ্রানুল, ছোট ছোট দানা, আর একটা ট্যাবলেট আকারে অ্যাপ্লাই করা হয় মাটিতে। Number 3, vegetable powder, WP. Vegetable powders are finely ground solids, typically mineral plates, to which an active ingredient is absorbed. They provide an effective way to apply an active ingredient in a water spray that is not readily soluble in water. These preparations look like dusted moto, contain a high percentage active ingredient, usually 50% or more, and are mixed with water for application. Vegetable powders form a suspension rather than true solution when added to water. Vegetable powder, এটা dry formulation, যখন অ্যাপ্লাই করবে পানি মিক্স করা হয় তখন সাসপেনশন তৈরি করে, ট্রু সলিউশন তৈরি করে না। Another one, soluble powder. This is a dry formulation that contains a high percent, usually above 50% active ingredient. Soluble powders look like vegetable powders, but they form a true solution when added to water. Vegetable powder সাথে soluble powder এর ডিফারেন্স হলো দুটেই তো ড্রাই, সিমিলারিটি, ডিফারেন্স soluble powder পানিতে সলিউশন, ট্রু সলিউশন তৈরি করে, কিন্তু vegetable powder সাসপেনশন তৈরি করে। Few herbicides are available in this formulation because few active ingredients are soluble in water. অল্প সংখ্যক অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, সক্রিয় পদার্থ পানিতে সলিউবল, ফলে soluble powder ফর্মে হার্বিসাইড কম তৈরি হয়।
Number 5, water dispersible granule or dry flowable, DF or WDG. Dry flavors are mixed in the same way as wettable powders, একইভাবে তৈরি করা হয়, except that the powder is aggregated into granular particles. Water dispersed granule গুলো aggregated করা হয় granular form. They are mixed with water and applied in a spray exactly like wettable powder. This dry formulation usually contains 70 to 90% active ingredient. Example, diuron, Velfar, DF, etc. এই 5 প্রকারে ফর্মেশন করা হয় শুকনা হার্বিসাইড, মাউথর হার্বিসাইড লিকুইড ফর্মুলেশন। Number 1, water soluble concentrate, WSC. Water soluble concentrates form a true solution when added to water and are applied with water as bacteria. Water soluble concentrate এটা পানিতে true solution herbicides usually have an amine or mineral salt in the molecule that enables water solubility. যাদের অডিও অন আছে কাইন্ডলি অডিওটা অফ করো। There are usually 2 to 6 pounds of active ingredient per gallon of formulation. Example, Arsenal, Formula 40, gallon 3A, Roundup, Pro, Veteran 720. Equal water soluble concentrate. Another one, emulsifiable concentrate. An emulsifiable concentrate formulation usually contains the active ingredient 1 or more petroleum solvents. এক বা একাধিক পেট্রোলিয়াম সলভেন্টস থাকে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্টকে দ্রবীভূত করার জন্য। And an emulsifier that allows the formulation to be mixed with water. এবং emulsifier থাকে যাতে করে পানির সাথে মিশ্রিত হয় হার্বিসাইড। Emulsifiable concentrates usually contain 2 to 8 pounds of active ingredient per gallon. These concentrates are soluble in oil and form an emulsion in water. পানিতে দ্রবীভূত হয় না, পানিতে emulsion তৈরি করে, but soluble in oil. The milky colored appearance when mixed with water is typical of emulsifiable concentrate. এটা পানিতে যখন স্প্রেয়ার ট্যাঙ্কিতে মিক্স করা হয় তখন মিল্কি কালার অ্যাপিয়ারেন্স শো করে। The characteristics of emulsifiable concentrate. Number 3, flowable or aqueous suspension. In this formulation, very finely ground solid material is suspended in a liquid. লিকুইডের মধ্যে খুবই সূক্ষ্মভাবে গুঁড়া করা। ভেরি ফাইনলি গ্রাউন্ড, এই গ্রাউন্ড মানে কি জানো এখানে কেউ? ভেরি ফাইনলি গ্রাউন্ড, গ্রাউন্ড অর্থ এখানে গুঁড়ো গুঁড়ো করা। এটা প্রেজেন্ট ফর্ম কি গ্রাউন্ডের? গ্রাইন্ড গ্রাইন্ডেড মনে করো না। লিকুইড ফ্লোয়েবলস, আবার গ্রাউন্ড অন্য শব্দ, আবার গ্রাউন্ড আলাদা একটা শব্দ আছে, অন্য অর্থ আছে। The formulation has the same major characteristics as a wettable powder. After wettable powder moto, it forms a suspension when added to water. Example, diuron 4L. এটা পানিতে যোগ করলে সাসপেনশন তৈরি করে, ট্রু সলিউশন তৈরি করে না। এছাড়া লিকুইড এবং ড্রাই ফর্মেশনের বিভিন্ন টাইপস। এরপর অ্যাডজুভেন্টস, আনাদার ক্যারিয়ার ম্যাট্রিক্সের মধ্যে বলেছিলাম একটা থাকে সলভেন্টস আর একটা অ্যাডজুভেন্টস। এই 2 ধরনের ইনার্ট পার্টিকেলস হার্বিসাইড ফর্মেশনের সময় ইউজ করা হয়। আর একটা থাকে অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট, যেটা অ্যাকচুয়ালি যে কেমিক্যালটা হার্বিসাইডকে কিল করে। অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট সরাসরি আমরা জমিতে যদি অ্যাপ্লাই করতে যাই প্রচুর পরিমাণ লাগবে। 1 একর 2 একর 10 হেক্টর জমিতে যদি আমরা হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করি, শুধু অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট দিলে হিউজ অ্যামাউন্ট, অনেক কস্ট হয়ে যাবে এবং টক্সিক হবে, হাইলি টক্সিক। এবং সেজন্য আগে বলেছিলাম সহজে ইউজ করা, টক্সিসিটি কমানো, ইউনিফর্ম অ্যাপ্লাই করা, যাতে অল্প হার্বিসাইড অল্প অ্যাক্টিভ ইনগ্রেডিয়েন্ট বেশি জায়গায় অ্যাপ্লাই করা যায়, সহজে স্টোর করা যায়, ক্যারি করা যায়। এই সমস্ত
সুবিধার জন্য হার্বিসাইড ফর্মুলেশন করা হয়। এগুলো কেন করা হয় তোমাদের পরীক্ষা থিওরি প্র্যাকটিক্যাল ভাইভাতে থাকে জিজ্ঞেস করা হয়, কাজে তোমাদের মনে রাখতে হবে। Adjuvants, an adjuvant, what is adjuvant? Adjuvant is any material that is added to a herbicide solution to enhance or modify the performance of the solution. সলিউশনের পারফরমেন্সকে এনহ্যান্স করা, ত্বরান্বিত করা বা মডিফাই করার জন্য যে সমস্ত ম্যাটেরিয়াল ইউজ করা হয় সেগুলোকে অ্যাডজুভেন্ট বলে। Important types of activator adjuvants include surfactants, surface active ingredients, surfactants, which reduce water surface tension and improve dispersion of the spray. পানির পার্টিকেলগুলো নিজেদের মধ্যে যে বন্ডে আবদ্ধ থাকে, বিচ্ছিন্ন হতে চায় না, যার ফলে পানির পার্টিকেলের মধ্যে একটা আকর্ষণ থাকে। এই সারফেস টেনশনের কারণে পার্টিকেলগুলো সহজে ডিসপার্স হতে চায় না, কিন্তু হার্বিসাইড যখন পাতায়, গাছে প্রয়োগ, মাটিতে প্রয়োগ করা হবে, এগুলো ডিসপার্স করা প্রয়োজন। এজন্য সারফেক্ট্যান্টস ইউজ করা হয় যাতে সারফেস টেনশন কমে যায়, ফলে হার্বিসাইড গুলো পাতার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ইভেনলি। ওয়াটার সারফেস টেনশনের কারণেই তোমরা দেখবে পানির উপরে ওয়াটার স্ট্রাইডার নামক ইনসেক্ট আছে, পানির উপর দিয়ে কিন্তু চলাচল করে, সে ডুবে যায় না, কিন্তু ওটাকে ভাঙার মতো শক্তি বেশি, ভারী ওয়েট দিলে পানির মধ্যে ডুবে যায়। পেনিট্রেন্টস, another one penetrants which aid in herbicide movement into the plant. হার্বিসাইড যাতে সহজে পেনিট্রেট করতে পারে সেলের ভিতরে, প্লান্ট লিফ স্টেম সেলের ভিতরে, এই জন্য পেনিট্রেন্টস ইউজ করা হয়। এগুলো অ্যাডজুভেন্টস। অয়েলস which improve solution spreading and leaf penetration. সলিউশন যাতে সহজ স্প্রেড হয় এবং লিফের সহজে পেনিট্রেট করতে পারে, এজন্য অয়েলস ইউজ করা হয়। Another one, stickers which improves rain fastness. হার্বিসাইড স্প্রে করার পরে যদি বৃষ্টি হয়, রেইনফলের কারণে ধুয়ে যায়, পাতায় যদি লেগে না থাকে মারা যাবে না আগাছা, ফলে স্টিকার্স ইউজ করা হয় যাতে বৃষ্টিতে সহজে ধুয়ে না যায়। Another drift inhibitors which reduces drift মানে উড়ে যাওয়া, ভেসে যাওয়া। হার্বিসাইড স্প্রে করলে বাতাসে দূরে চলে ভেসে যায়, উড়ে যায়, এটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ড্রিফট ইনহিবিটরস অ্যাডজুভেন্ট ইউজ করা হয়। Then anti-foaming agents which reduces foam resulting from agitation. স্প্রে ট্যাঙ্কের ভিতরে যাতে হার্বিসাইডগুলো ইভেনলি ডিস্ট্রিবিউটেড থাকে পার্টিকেল, এজন্য এজিটেশন, নাড়াচাড়া করতে হয়, ফলে ফোম সৃষ্টি হয় এক ধরনের, এজন্য অ্যান্টি-ফোমিং এজেন্টস ইউজ করা হয় যাতে স্প্রে ট্যাঙ্কের মধ্যে ফোম, সাবান ইউজ করলে সাবানের পানি ফোম হয়, ডিটারজেন্ট, এ ধরনের যাতে ফোম তৈরি না হয়, এজন্য অ্যান্টি-ফোমিং এজেন্টস ইউজ করা হয়। অ্যাডজুভেন্ট, এগুলো হচ্ছে অ্যাডজুভেন্ট। আর ক্যারিয়ার ম্যাটেরিয়ালস হিসেবে যেগুলো ছিল স্যান্ড, ক্লে পার্টিকেলস, পেট্রোলিয়াম অয়েলস, ওগুলো ক্যারিয়ার ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ইউজ করা হয়, আর অ্যাডজুভেন্ট হিসেবে এগুলো ইউজ করা হয়। Another one, spray modifier stickers which reduce the possibility that the herbicide will be washed off the leaves. Sticker is drift inhibitors, anti-foaming agents, এগুলো স্প্রেকে মডিফাই করে। Now the methods of application of herbicide. Different methods আছে। Soil application, surface. Soil application is of different types: surface, subsurface, band, fumigation, herbigation. Foliar application, blanket spray, directed spray, protected spray, spot treatment. Number C, application on brush and trees. Brush, do you know the meaning of brush? Anyone? Sir, झोप. Yes, please. Sir, झोप.
ঝোপ, রাইট, ঝোপঝাড়। ঝোপঝাড় বলি আমরা, সেই ঝোপঝাড় হচ্ছে ফ্লাশ স্প্রেইং মেথড, স্প্রেইং, বেসাল bark treatment, cut stump treatment, field method, NOS method, tree injection, soil sterilization. Soil application of herbicides. Number A, surface application. Soil active herbicides are applied uniformly on the surface of the soil either by spraying or by broadcasting. মাটিতে স্প্রে করে অথবা ছিটিয়ে দেওয়া হয় soil active herbicides. The applied herbicides are either left undisturbed or incorporated into the soil. মাটিতে মিশানো হয় অথবা undisturbed রাখা হয়. Incorporation is done to prevent the volatilization and photodecomposition of the herbicides. For example, fluchloride. Number B, subsurface application. মাটির উপরিস্তরের নিচে herbicide দেওয়া হয়. It is the application of herbicides in a concentrated band about 7 to 10 centimeter below the soil surface for controlling perennial weeds. মাটির নিচে যে সমস্ত perennial weeds এর বিভিন্ন পার্টস থাকে, যেমন মুথা একটা perennial weed এবং noxious weed, wall washed weed এর মধ্যে একটা মুথা। মুথার যে টিউবার গুলো নিচে মাটির নিচে থাকে, রাইজোম এবং টিউবার, এগুলো উপরে সারফেস অ্যাপ্লাই করলে মারা যায় না, ফলে সাব সারফেস যদি আমরা হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করি তাহলে সেগুলো মারা যায়। ফর দিস স্পেশাল টাইপ অফ nozzle is introduced below the soil under the cover of a sweet food. Special type of nozzle ইউজ করা হয় মাটির নিচে অ্যাপ্লাই করার জন্য। Example, carbamate herbicides to control Cyperus rotundus. Cyperus rotundus means mutha. Ban application. Another one, ban application. Application to a restricted band along the crop rows, leaving an untreated band in the interrows. Band আকারে ফসলের ক্রপের রো সারির ভিতর দিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয়। Later interrows are cultivated to remove the weeds. Saving in cost is possible here. Band application cost save করা যায়. For example, when a 30 centimeter wide band of herbicide applied over a crop rows that are spaced 90 centimeter apart, then 2/3 cost is saved. 90 সেন্টিমিটার দূরে দূরে যদি ফসল লাগানো হয়, মাঝখানে যদি হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয় 90 সেন্টিমিটার পুরোটাই কভার করতে হবে। কিন্তু যদি ব্যান্ড আকারে দেই আমরা 30 সেন্টিমিটার কভার করলাম, তাহলে 1/2 কস্ট সেভ করা গেল হার্বিসাইড না দিয়ে। Fumigation, another one, fumigation, application of volatile chemicals into confined spaces or into the soil to produce gas that will destroy weed seeds is called fumigation. Volatile chemical confined area তে দেওয়া হয়, মাটিতে অ্যাপ্লাই করার পরে গ্যাস প্রডিউস করে, ফিউম প্রডিউস করে। Herbicide used for fumigation are called as fumigants. যে সমস্ত হার্বিসাইড এই পারপাসে দেওয়া হয় সেগুলো fumigants বলে। These are good for killing perennial weeds and as well for eliminating weed seeds. আগাছার বীজ বাড়িতে সয়েল সিড ব্যাংক আছে, এগুলো এলিমিনেট করার জন্য পেরিনিয়াল উইডস এর বিভিন্ন পার্টস কিল করার জন্য ফিউমিগেন্টস অ্যাপ্লাই করা হয়। ফর এক্সাম্পল, মিথাইল ব্রোমাইড, মিথাম এটসেট্রা, এগুলো ফিউমিগেন্টস। Herbigation, another one. Herbigation, irrigation, herbicide applied with irrigation, that is herbigation. And another one term, there is a fertigation. Fertilizer is applied with irrigation water. This is fertigation. In case of herbicide, this term is herbigation. For example, application of fluchlorine for chilies and tomato, application of EPTC with sprinkler irrigation water is very common in Lucerne. লুসানের ক্ষেত্রে স্প্রিংলার ইরিগেশনে ইপিটিসি অ্যাপ্লাই করা হয়। এছাড়া
চিলি টমেটো চাষ করার ক্ষেত্রে ইরিগেশন ওয়াটারের সাথে হার্বিসাইড দেওয়া হয় এবং ফার্টিলাইজারও দেওয়া হয়। মরিচ নির্দিষ্ট দূরত্বে গাছ লাগিয়ে টমেটো লাগিয়ে চিকন পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি দেওয়া হয় এবং সাথে হার্বিসাইড দেওয়া হয়, ইরিগেশন হয়ে যায়, হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয়। আর স্প্রিংলার ইরিগেশনের সাহায্যে দেওয়া যায়। ফোলিয়ার অ্যাপ্লিকেশন, পাতায় প্রয়োগ, ব্ল্যাঙ্কেট স্প্রে। It is the uniform application of herbicides to standing crops without considering the location of the crop. Standing crop এ দেওয়া হয়, লোকেশন চিন্তা করা হয় না, হোল ক্রপের উপরে দিয়ে দেওয়া হয়। এটা ব্ল্যাঙ্কেট স্প্রে। Only highly selective herbicides are used here. For example, 2,4-ethyl ester spraying of 2,4-ethyl ester to rice 3 weeks after transplanting. ধান লাগার ট্রান্সপ্লান্ট করার 3 সপ্তাহ পরে ব্ল্যাঙ্কেট স্প্রে করা হয়। Direct spray, another one. It is the application of herbicides on weeds in between rows of crops by directing the spray only on weeds, avoiding the crop. Crop কে অ্যাভয়েড করে শুধুমাত্র আগাছার উপরে স্প্রে করা হয়। This could be possible by use of protective shield or hood use করে করা যায়। For example, spraying of glyphosate in between rows of cassava using hood to control cypress rot fungus. Cassava লাগানোর ফিল্ডে ডিরেক্ট স্প্রে গ্লাইফোসেট করা যায় মুথাকে কন্ট্রোল করার জন্য। Number C, protected spray. It is a method of applying non-selective herbicides on weeds by covering the crops which are wide spaced with polythene covers, etc. Polythene cover দিয়ে কভার করে ক্রপকে আগাছার উপরে নন সিলেক্টিভ হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা যায়। প্রোটেক্টেড স্প্রে, কারণ নন সিলেক্টিভ হার্বিসাইড দিলে ক্রপ আগাছা সবই মারা যাবে। ক্রপকে প্রোটেকশন দিয়ে হার্বিসাইড ইউজ করে অ্যাপ্লাই করা হয় আগাছার উপরে। দিস ইজ এক্সপেন্সিভ অ্যান্ড লেবোরিয়াস, খরচ বেশি এবং লেবার বেশি প্রয়োজন পড়ে। However, farmers are using this technique for spraying glyphosate to control weeds in jasmine, cassava, banana, etc. এই সমস্ত ক্রপে প্রোটেক্টেড স্প্রে দেওয়া হয় ক্রপকে প্রোটেকশন করে। Spot treatment, it is usually done on small areas having serious weed infestation to kill it and to prevent its spread. যেখানে সিরিয়াসলি আগাছা দ্বারা ইনফেস্টেড এরিয়া সেখানে সেই স্পটে স্পট ট্রিটমেন্ট করা হয়। রোপ উইক অ্যাপ্লিকেটর অ্যান্ড হার্বিসাইড gloves are useful here. Wick, WIC, wick. Do you know the meaning of wick? Anyone? উইক মানে পলিতা, যেরকম ল্যাম্প, কেরোসিন তেল দিয়ে যে ল্যাম্প, তোমরা যারা গ্রাম এলাকায় যদি কেউ দেখে থাকো, সেখানে একটা পলিতা ইউজ করতে হয় সুতা দিয়ে, কাপড় দিয়ে, যাতে করে তেলটা উপরে ওঠে। উইক মানে সেই পলিতা। Application on brush and trees, number C, is spraying herbicides on foliage is common and easy method of killing brush species. It is convenient on short brush of less than 2.5 in height. With the height উচ্চতা 2.5 সেন্টিমিটারের মতো হয়, 2.5 মিটার এর মধ্যে দেওয়া যায়। Foliage spraying must be done when brush leaves are fully expanded but still growing actively. এক্ষেত্রে উপরে স্প্রে করে দেওয়া হয়। Basal bark treatment. Basal bark treatments consist of several techniques to apply herbicides to the lower stem of small, less than 6 inches in diameter trees. নিচের স্টেপে দেওয়া হয় যেগুলো 6 ইঞ্চির কম ডায়ামিটার, and shrubs, যে সমস্ত গাছে বেসাল বার্ক অ্যাপ্লাই করা হয়। Herbicide level for basal bark treatments are mixed with oil and water.
oil সাথে mix করা হয়. The full basal technique requires that the herbicide be thoroughly applied around the circumference of the lower 18 inches of the tree. গাছের নিচের 18 ইঞ্চি মধ্যে পুরো circumference সে apply করতে হবে. This is normally done using a backpack sprayer with a cone or flat tip. Backpack sprayer সাহায্যে apply করা হয় basal bud treatment. Cut stump treatment. Cut stump treatments are made on freshly cut stumps to prevent sprouting. It is coppicing. Freshly cut stumps, গাছ যে কাটা হয়, কাটার পরে সেই স্টাম্পটা থাকে তার উপরে স্প্রে করা হয়. The entire surface area of stumps less than 10 inches in diameter should be covered. For larger stumps যদি আরো বড় হয়, only the outer 2 to 3 inches should be treated. Stump এরিয়া সারফেস এরিয়া যদি বেশি হয় 10 ইঞ্চি ডায়ামিটার, তাহলে আউটার বাহিরের 3 থেকে 4 ইঞ্চি ট্রিটমেন্ট করতে হবে হের্বিসাইড. ব্যাকপ্যাক স্প্রেয়ার উইথ হ্যান্ড উইন্ডস, উইন্ড মানে তোমার হার্বিসাইডের যে স্প্রেয়ারের যে দণ্ডটা লম্বা, সে ওয়ান্স or handle spray bottles, handle spray bottle sprayer, hand spray use করা যায়, can be used to apply the herbicide. Frill method. The frill method is used to apply herbicide inside the stems of woody plants. This is done by using a hatchet to slit the bark. Hatchet একটা ধারালো চাকুর মতো, তার মতো এটা দিয়ে কেটে বার্ক গুলো স্লিট কাটা হয়, কেটে হ্যান্ড স্প্রে দিয়ে অ্যাপ্লাই করা হয় হার্বিসাইড স্লিটের ভিতরে. Notch method. In this method, notch is an inch or so deep into the sapwood xylem with the notch গর্ত করা হয় every 4 inches around the trunk with an axe or machete. চাকু দিয়ে বা কুড়াল দিয়ে নস তৈরি করা হয় 4 ইঞ্চি পর, এবং সেই নসের ভিতরে হার্বিসাইড স্প্রে করা হয়. Herbicide do not move radially horizontally in the plant very well. The herbicide must be placed in wounds made at intervals around the circumference of the trunk. The wound is cut at 45-degree angle এ কাটা হয়. কাটগুলো form a receptacle, একটা ধারক করা হয়, retain the herbicide ধরে রাখতে হবে. And the bark is pried away. বার্কগুলো সরিয়ে নেওয়া হয় that to increase the area of the herbicide contact with the sapwood. যাতে জাইলেমের সাথে হার্বিসাইড বেশি কন্ট্যাক্ট আসে, এজন্য বার্কগুলো রিমুভ করা হয় নষ্ট তৈরির পরে. Tree injection can be used to apply herbicide to the living tissue. Living tissue ভিতরে গাছে injector দিয়ে. Tree injectors are especially designed 4 to 5 foot long tubes with an injection pump and 1.5 to 3 inch blade or injector on one end. They are used to apply either liquid or pellet herbicide to trees of any size. যে কোনো গাছে liquid or pellet herbicide injection করে দেওয়া হয়. A liquid tree injector has a blade that produces a slit through the bark, and then a pump delivers the calibrated amount of solution into the slit. And pellet injectors have a head on the tube which drives the pellet into the bark. Injector, দুই ধরনের ইনজেক্টর আছে. একটা দিয়ে তোমার ছিদ্র করে ইনজেকশন করা হয়, আরেকটা দিয়ে ট্যাবলেট ইনজেক্ট করা হয়. আর উইডের বিভিন্ন পার্ট আছে. আজকে মাত্র হার্বিসাইড ডেফিনিশন, ক্লাসিফিকেশন এন্ড মেথড, 3টে পার্ট আলোচনা করা হচ্ছে. এর মানে এই নয় যে পুরো সিলেবাস কভার করা হচ্ছে. আরো টিচার আছে তারা হার্বিসাইডের হোল সিলেবাস পড়াবে. You have to be persistent and don't give up. Soil sterilization. Soil applied pellets can be used in very small amounts by hand broadcasting or specific placement around the stems of trees. Soil ভিতরে soil sterilize করার জন্য কেমিক্যাল ইউজ করা হয়, যার ফলে সয়েল গুলো স্টেরিলাইজ হয়. আমি শুরুতে একটা লিংক দিব,
লিঙ্কে তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স fill up করে দিতে হবে। Now there is some pictorial views of the methods. Injection method, injector দিয়ে গাছের ভিতরে ট্রি ট্যাঙ্কে ইনজেকশন করা হচ্ছে। And fill method, অ্যাসিড ম্যাসিটি দিয়ে গাছের বার কেটে তার মধ্যে অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, fill method. And cut stump treatment, blanket spray, cut stump treatment, blanket spray, উপরে একবারে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত টপের উপরে। আর গাছের গোড়াটা কাটার পরে যে মোথাটা থাকে সেখানে ট্রিটমেন্ট অ্যাপ্লাই করে দেওয়া হচ্ছে ব্রাশ দিয়ে আগাছানাশক। ধরুন ব্যান অ্যাপ্লিকেশন, নির্দিষ্ট জায়গায় লাইনের ভিতরে ব্যান আকারে অ্যাপ্লাই করা, মেশিন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্প্রেইং, উপরে গাছের উপরে স্প্রে করা হচ্ছে একটা ছবিতে। বিভিন্ন পদ্ধতিতে হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করা হয়, যেগুলো এতক্ষণ আলোচনা করা হলো। তোমাদেরকে আমি একটা লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে, তোমরা সবাই লিঙ্ক পাবে। লিঙ্কটাতে দেখো একটা লিঙ্ক দেওয়া হচ্ছে তোমাদের ফোনে, দেখো এই লিঙ্কটা ডাউনলোড করে তোমাদের মোবাইল আইডি ইউজ করো, পাসওয়ার্ড ডাউনলোড করে ফর্মটা ফিল আপ করে তোমাদের লিখতে হবে তোমার নাম। আসেনি তো স্যার, এখনো আসেনি। লিংকটা আসেনি। হয়েছে তো ডাউনলোড করে কোন ডাউনলোড করে কি করবো রে ভাই? তোমরা দেখো লিঙ্কটা পাচ্ছ কিনা। না স্যার, এখন আসেনি। আসে নাই, কিন্তু আমি তো দেখতে পাচ্ছি লিঙ্কটা চ্যাট বক্সে চলে গেছে। চ্যাট বক্স দেখো, চ্যাট বক্স। স্যার চ্যাট বক্সে পার্সোনাল কারো কাছে চলে গেছে হয়তো। হ্যাঁ আসেনি প্রাইভেট হয়ে গেছে। স্যার সেন্ড টু এভরিওয়ান দিন স্যার। এভরিওয়ান দিয়ে দেবো হচ্ছে। আবার দিচ্ছি আমি। জি স্যার, এবার আসছে। মানে ওই পোলার নাম কি রে? হ্যাঁ, পোলার নাম কি? স্টুডেন্টের আইডি, স্কুল সেকশন, কে কোন সেকশন লিখে ফর্মটা সাবমিট করবে। কি সম্পূর্ণ লিখতে হয়? আমি সম্পূর্ণটা। তোমাদের এ পর্যন্ত লেকচারে কারো কিছু প্রশ্ন কোশ্চেন আছে? স্যার, লামিয়া ফারহান বলছো না? জি স্যার। স্যার হচ্ছে বইয়ের মধ্যে লিকুইড ফর্মুলেশনের মধ্যে হচ্ছে ওয়েটেবল পাউডার আর ড্রাই ডিসপার্সেবল গ্রানুলস দেওয়া স্যার, কিন্তু এটা তো আপনি ড্রাই ফর্মুলেশনের কথা বললেন ওখানে ওই পাঁচটার মধ্যে। শালা রিজন কে কোনটা কোনটা বললা? ড্রাইয়ের মাথা নষ্ট হয়ে গেছে। ওয়েটেবল পাউডার এটা ড্রাই ফর্মুলেশন, আর হচ্ছে ওয়াটার ডিসপার্সিবল গ্রানিউল, এই দুটা। হ্যালো লামিয়া, শুনতে পাচ্ছ? ওয়েটেবল পাউডার, এটা হচ্ছে পাউডার, একটা পাউডার আকারে তৈরি করা হয়, যার ফলে এটা গ্রানিউল। এবং ওয়াটার ডিসপার্সিবল গ্রানিউল, এটাও দানাদার, এটা লিকুইডের মধ্যে যাওয়ার প্রশ্নই আসে না। আর লিকুইডের মধ্যে ওয়াটার সলিউবল কনসেন্ট্রেট, ইমার্সিবল কনসেন্ট্রেট এন্ড ফ্লোয়েবল বা একুয়াস সাসপেনশন, এগুলো হচ্ছে লিকুইড। স্যার ফ্রিল মেথডটা কি বললেন? ফিল মেথডটা হচ্ছে গাছের
গোড়ার দিকে বার্ক সাল কেটে চাকু দিয়ে কেটে তুলে ফেলা হয়, তুলে ফেলে ফাঁকা করা জায়গাটা, তারপর ওখানে স্প্রেয়ার দিয়ে স্প্রে করে দেওয়া হয় জাইলেম টিস্যুর মধ্যে। বার্কের উপরে দিলে তো ভিতরে যাবে না, এই জন্য কেটে ভিতরে স্প্রে করে দেওয়া হয়। এটা ফিল্ড মেথড। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে। বলো স্যার উইডিসাইড আর হার্বিসাইডের মধ্যে পার্থক্য কি স্যার? স্যার হার্বিসাইড আর উইডিসাইডের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য হচ্ছে আসলে মেইনলি টার্মটা একে, উইডিসাইড আগাছানাশক, হার্বিসাইড বাংলা আগাছানাশক একই, কিন্তু হার্ব থেকে হার্বিসাইড টার্মটা আসছে। বেশিরভাগ আগাছা হার্ব জাতীয় ফসল খেতে যদি আমরা ক্রপ ফিল্ড বিবেচনা করি, তাহলে হার্ব জাতীয় নরম কাণ্ড বিশিষ্ট আগাছা বেশি থাকে, ফলে হার্বিসাইড টার্মটা এই হার্ব জাতীয় গাছ থেকে চলে আসছে। সাইড মানে কি? হার্ব মানে হার্ব জাতীয় গাছ, নরম কাণ্ড বিশিষ্ট গাছ। আর উইড আগাছা সমস্ত ট্রি বলো, শ্রাব বলো, হার্ব বলো, সবই উইড। সেক্ষেত্রে উইডিসাইড শব্দ ইউজ করা যায়। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Any more question? স্যার বলো। স্যার নটস যে মেথডটা বলেছেন, তো ওইটাতেও তো স্যার বার্ক তোলা হচ্ছে তাই না? ওইটা হলো যে নসটাতে বার্ক 4 ইঞ্চি পর পর একটা নস গর্ত করা হয়, গর্ত করে তার মধ্যে দেওয়া হয়। হার্বিসাইড যেহেতু হরাইজন্টালি মুভ করতে পারে না, এই জন্য 4 ইঞ্চি পর পর দিয়ে দেওয়া হয়। আর এটাতে ফিল্ড মেথডে নস না করে গাছের চতুর্দিকে কাটানো, কেটে ছাল তুলে ফেলা হয়। তারপরে সেখানে তোমার ছবিতে তোমার নস মেথডের ছবি আমি দেখাচ্ছি, দেখো ওই যে নিচে ফিল্ড মেথড যেটা, এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ ইনজেকশনটা নিচে চাকু দিয়ে গাছের চতুর্দিকে কাটা হয়েছে, কেটে স্প্রে করা হচ্ছে। আর নসটা এরকম হবে না, পুরো তোমার গাছের পুরো পরিধি বরাবর কাটবে না, নির্দিষ্ট 4 ইঞ্চি পর পর গর্ত একটা নস করে খাস করে যাও। ওকে স্যার। স্যার অ্যাটেন্ডেন্স দিতে পারতেছে না, মানে ক্লিক করতেছে বাট কাজ করতেছে না। আচ্ছা, লিংক যারা ডাউনলোড করতে প্রবলেম হচ্ছে তারা চ্যাট বক্সে আইডি নাম্বার লিখে দাও, চ্যাট বক্সে লিখে সেন্ড করুন। আচ্ছা স্যার। স্যার হার্বিসাইড গ্লোভ কি? গ্লাভ হচ্ছে তোমার হাত মোজা, যে দেখো যে নিচে ফিল্ড মেথডে হাত মোজা পরেছে না, দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটা? ফিল্ড মেথডে দেখো হাত মোজা পরে কিন্তু কাজ করছে, হ্যান্ড গ্লাভস। গ্লাভস পরে হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করে যাতে হাত প্রোটেকশন থাকে, ক্ষতিগ্রস্ত না। স্যার মেলা পড়া আছে। হ্যালো, এরপরে ক্লাস আছে, তোমরা সবাই অ্যাড্রেস গুলো দিয়ে দাও। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার যতগুলা প্রসেস আছে সবচেয়ে বেশি ইফেক্টিভ প্রসেস কোনটা এগুলোর মধ্যে হার্বিসাইড অ্যাপ্লাই করার জন্য? জি স্যার। এগুলোর জন্য তোমার এটা ডিপেন্ড করে সিচুয়েশন, ক্রপের উপরে নির্ভর করে। যদি বেশি ক্রপ আমরা এই ফিল্ড ক্রপ গুলো ইউজ করি, সেক্ষেত্রে স্প্রেইং উপরে আমরা ব্ল্যাঙ্কেট স্প্রে করতে পারি, সয়েল অ্যাপ্লাই করতে পারি। ওকে স্যার। আবার যদি গাছ বিভিন্ন ট্রি হয়, বড় বড় গাছ, এখানে তো স্প্রে করলে গাছ তোমার ডিপেন্ডস অন দ্য ক্রপ, ল্যান্ড সিচুয়েশন, এনভায়রনমেন্ট এটসেট্রা। জি স্যার। আর কোনো প্রশ্ন? যদি না থাকে তো থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আর তোমাদেরকে আমি সিআর গ্রুপের সেকশনে সিআর আরাফাত ইসলাম আছে, সিআর সি সেকশনে সৌরভ আছে। এখন তো অনেকে লিভ করেছে অলরেডি, সৌরভ নাই। আকাশ, আচ্ছা আমি তোমাদের সিআর এর ইমেলে ক্লাস নোট দিয়ে দেবো, তোমরা পরে সংগ্রহ করবে।